जय साईं जी दी जय बाबा मुराद शाह बड़ी जी रब एक जय साईं जी 786 SA ऑफिशियल चैनल ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई हर एक नेक रूह ਨੂੰ सलाम है निघा स्वागत है। जे तुसी चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो और बैल आइकन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ दबाओ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ जो अपडेट है ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ बाबा जी। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ अष्टवक्र जी दी अष्टवक्र जी दी कि ये अष्टवक्र जी गुरु बने किन्ना दे राजा जनक जी दे माता सीता दे जिहड़े पिता जी सी कि एक दिन जदों राजा जनक जी ने ये ऐलान किया कि मैनू गुरु की जरूरत है। हुण बादशाह सी उन्होंने ऐलान किया कि मैनू गुरु की जरूरत है पर इत्थे एक शर्त रख दी इत्थे एक शर्त रख दी बाबा जी कि मैं उसनू अपना गुरु बनाउणा है जो घोड़े की रकाब विच पैर रखण तो पहला मैनू ज्ञान दे देवे। आपां इत्थे गल करनी बाहरी पहरावे और अंदर दे ज्ञान की। और इस तरह राजे जनक ने जदों ऐलान किया तो एक दिन रख दिता कि इस दिन सारे ऋषि मुनि जति तपी साधु सन्यासी इकट्ठे हो जाण और जिहड़ा मैनू घोड़े की रकाब विच पैर रखण तो पहला ज्ञान दे देवेगा उन्होंने मैं अपना गुरु बना लूँगा या बनावांगा। हुण वो वक्त आ गया जदों राजे जनक ने वो टाइम रखिया सी समा रखिया सी तां वो दिन आया तां बहुत बड़ी गिनती विच ऋषि मुनि संत महात्मा उत्थे इकट्ठे हो गए। हुण जदों इकट्ठे हुए तां राजा जनक जी ने एक स्टेज बनाई एक मंच बनाया और उस स्टेज के उपर एक चंदन का आसन रख दिता चंदन की कुर्सी रख दी। उस चंदन का आसन रख के उस स्टेज ते चौंकी ते खड़ के राजे जनक ने हुण जदों साधु लोग जिहड़े आए सी मतलब वो जिहड़ा आसन एक पासे सी एक चौंकी एक पासे सी तो साधु लोग जिहड़े आए सी उन्हां वल देखिया बड़े बड़े महान ऋषि मुनि आए हुए और उन्होंने ऐलान किया है कोई ऐसा जो मेरा गुरु बनन दे लायक है वो आवे आके चंदन दी चौंकी ते बैठे आसन ते बैठे पर शर्त यही है कि मेरा गुरु वही बनेगा। मतलब कि आ मेरे को एक घोड़ा खड़ा है कि मैं घोड़े की रकाब विच पैर रखना है उस तो पहला मैनू ज्ञान करवा दे उस तो पहला मैनू ज्ञान करवा दे। हुण जदों जिन्ने भी उत्थे मौजूद सी साईं लोग साधु संत ऋषि मुनि हुण सारिਆਂ ने जदों सुनिया तो दिल दे अंदर एक इच्छा तो आई कि राजा जनक दा गुरु बनना राजे जनक दा गुरु बनना क्योंकि वो इच्छा आई। हुण इत्थे गुरु तो हर कोई बनना चाहुंदा सी पर जो शर्त सी उस शर्त नूं पूरी करन दी हिम्मत किसी दे अंदर भी नहीं सी। हुण गुरु तो बनना चाहते पर अंदर हिम्मत नहीं है वो शर्त किद्दां पूरी करे। हुण सारे विचार विच पै गए सोचां विच पै गए कि किसी ने किन्ने साल तप करके किसी ने किन्ने साल भगती करके उस मंजिल नूं पाया है उस मंजिल नूं अपने हक दे विच लिखाया है मतलब उस दे बारे जानिया है किन्ने साल भगती करनी पई कईयां ने तप कीते कठिन हठ कीते योग कीते। तां राजा जनक तां कह रहे हैं कि घोड़े की रकाब च पैर रखदे ही मैनू ज्ञान होना चाहिए या उस तो पहला मैनू ज्ञान होना चाहिए। और इन्नी जल्दी राजे नू ज्ञान किद्दां दवाया जा सकता है। हुण जदों शर्त सुनी तो किसी की हिम्मत ना हुई हौसला ना होया उस मंच ते जाके चंदन दे आसन ते बैठण दा किसी का हौसला ही ना पिया बाबा जी। हुण जदों राजे जनक ने एक बार कहा कि है कोई जो मैनू ज्ञान दवा सके घोड़े की रकाब च पैर रखण तो पहला तो कोई नहीं उठिया। हुण राजा जनक जी ने फिर दूसरी बारी कहा फिर कोई नहीं उठिया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਟਵਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। 8 ਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ, ਅਪਾਹਿਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਮੰਚ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ, ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਮੇਰੀ ਹਸੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸਾਧ, ਗਿਆਨੀ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਗਿਆਨੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਖਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨੀਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸੋਚ ਨੀਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ।
ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਦੀ, ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਗਹਿਣੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਲਪ ਮਤਲਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਨਾ ਹੀ ਭੂਖ ਨਾ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੈਰ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿਦੇਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਮਹਾ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।